ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک قصبے میں ایک عورت اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ خوش و خرم رہ رہی تھی۔ اس نے اپنے 4 بیٹوں کو خوب محنت کر کے پالا پوسا تھا۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے ننھے بچوں کو پالنے کی غرض سے وہ گھر سے باہر نکلی اور کام کاج کرنے لگی۔ قصبے کے بازار میں وہ ایک ٹھیلا لگایا کرتی جہاں پر دال چاول بیچتی تھی۔ صبح سے لے کر رات تک گرمی میں کھڑے ہو کر وہ یہ کام کیا کرتی تھی، ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کا دھیان بھی رکھتی تھی۔ اس کام کو کرتے ہوئے اسے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہی اپنے گھر کی واحد کفیل ہے۔ لوگ اسے قصبے کے بازار میں کام نہیں کرنے دیتے تھے، کیونکہ آج سے پہلے قصبے میں کوئی بھی عورت کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ جب وہ عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے بچوں کے لیے کمانے کی غرض سے ایک ٹھیلا لیے قصبے کے بازار میں آ کر کھڑی ہوئی تو وہاں کے مردوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس سے کہا کہ یہ بازار چھوڑ کر واپس اپنے گھر میں چلی جاؤ، جو کام کرنا ہے گھر سے کرو، یہاں بازار میں مت آؤ۔ وہ عورت روتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی بھی اس کے پاس کچھ خریدنے کے لیے نہیں آئے گا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ تبھی وہ دوبارہ سے ہمت کر کے بازار میں آ گئی۔ اب کی بار اس نے لوگوں سے جھگڑا بھی کیا اور کہا کہ میں یہاں کھڑے ہو کر اپنا کام کرنا چاہتی ہوں۔ اگر اب تم میں سے کسی نے بھی مجھے تنگ کیا تو میں پولیس کے پاس چلی جاؤں گی۔ لوگ اس کی دھمکی سن کر ڈر گئے اور اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا، مگر دور سے ہی اسے دیکھ کر اشاروں میں باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ عورت یہ سب سہ کر بھی ڈٹ کر کھڑی رہی، اپنے بچوں کی پڑھائی پر پورا دھیان دیا، اچھے اسکولوں میں انہیں پڑھایا لکھایا۔ جب اس کے بچے بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ نے ساری زندگی ہمارے لیے محنت کی ہے، اب آپ گھر پر رہیں، ہم آپ کے لیے کما کر لائیں گے۔ وہ عورت اپنے بچوں کے منہ سے یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اس کے بچوں نے اچھی جگہوں پر نوکری کرنا شروع کر دی اور اپنی ماں کو لیے شہر میں آ گئے۔ انہوں نے یہاں ایک خوبصورت سا گھر بھی خریدا تھا۔ وہ عورت خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے بچوں کو گلے لگا رہی تھی۔ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ کتنے فرما بردار بچے ہیں اس کے، جو اپنی ماں سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ لیکن کسے پتا تھا کہ آگے جا کر وہی اپنی ماں کے لیے بہت سی مصیبتیں کھڑی کر دیں گے۔ لوگوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی اور خون بھی سفید ہو جاتا ہے۔ وہ بیٹے جو اپنی ماں کے گن گاتے تھے اور ہمیشہ اس کی عزت کرتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، یکا یک بدل جائیں گے، اس عورت نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے بچوں کی نوکری لگ گئی ہے اور وہ اچھا کمانے لگے ہیں تو سوچا کیوں نہ میں اپنے بچوں کی شادی کے طے کر دوں۔ اسی لیے اس عورت نے آس پاس رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے اور اپنے بچوں سے بھی پوچھا کہ اگر ان کی کوئی پسند ہے تو وہ ابھی سے انہیں بتا دے، کیونکہ وہ عورت ہمیشہ سے اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی تھی۔ اگر اس کے بیٹوں کو لڑکیاں پسند ہوتی تو وہ ان کی پسند کی شادیاں کروا دیتی، مگر 4 بیٹوں نے کہا کہ جہاں آپ ہمارا رشتہ طے کریں گی ہماری خوشی وہی ہے۔ عورت یہ سن کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس نے رشتے کروانے والی عورت کو اس کام پر لگا دیا اور کہا کہ میرے بچوں کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈ کر لاؤ، مجھے جہیز وغیرہ کا کوئی لالچ نہیں، بس لڑکیاں اچھی ہونی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کی زندگی میں کوئی مشکلات آئیں۔ رشتے کروانے والی نے بہت ہی چھان پھٹک گئے کچھ رشتے لا کر اس عورت کے سامنے رکھے۔ عورت نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے میں اپنے سب سے بڑے بیٹے کی شادی کروں گی، اس کے بعد باقی بیٹوں کی۔ لڑکی والوں سے مل کر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ لڑکی بہت ہی سلجھے ہوئے مزاج کی ہے اور اس میں بہت ہی سلیقہ ہے، گھر کو اچھے سے سنبھال سکتی ہے۔ اپنے بیٹے سے مشورہ کر لینے کے بعد اور اس کی رضامندی لینے کے بعد اس عورت نے وہاں رشتہ طے کر دیا، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ ایک مصیبت کو اپنے گھر لا رہی ہے۔ دراصل
जहां उसने अपने बेटे का रिश्ता पक्का किया था, वो लोग बहुत ही झगड़ालू किस्म के थे। हमेशा उनके यहाँ खानदानी झगड़े चलते रहते थे और ज़रा ज़रा सी बात पर एक दूसरे पर जादू और तावीज़ वगैरह करवा देते थे, लेकिन दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे बने रहते। वो औरत उनकी हकीकत से वाकिफ़ हुए बिना खुशी खुशी शादी की तैयारियां करने लगी। अपनी होने वाली बहू के लिए उसने आला से आला कपड़े बनवाए और महंगे से महंगा जेवर भी बनवाया। वो बहुत ही शान से अपनी बहू को घर लाना चाहती थी। शादी वाले दिन उसे कुछ अजीब महसूस हुआ कि वो लड़की अपनी शादी के दिन ही मुंह बनाए बैठी है, जैसे इस शादी से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है उसे अपना घर छोड़ने का गम हो, और सर झटक दिया। रुखसत होकर जब वो लड़की इस घर में आई तो पहले ही दिन उसने तारे दिखाना शुरू कर दिए। जब उसे रस्मों के लिए बिठाया गया तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं बहुत थक गई हूँ। उस औरत को बुरा तो लगा, मगर उसने मेहमानों के सामने कुछ नहीं कहा और सोचा शायद ये थक गई है। अगले दिन भी वो अपनी मर्जी से उठकर बहुत ही देर से नीचे आई। खाने की टेबल पर बैठकर कहने लगी, मुझे नाश्ता दे दें। एक दिन की दुल्हन कभी भी इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करती, इसीलिए उस औरत को बहुत कुछ अजीब लग रहा था। नाश्ता करने के बाद वो अपने माँ बाप के साथ अपने घर चली गई और अगले 2-3 दिन तक नहीं आई। बस वलीमे वाले दिन वो सीधा हॉल में आ गई थी। अब तो वो औरत सही मायनों में परेशान हो गई थी। शादी के कुछ दिन बाद उस लड़की ने अपने असल रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए। घर के हर काम में और हर चीज़ में नुक्स निकालती, यहाँ तक कि अपनी सास में भी नुक्स निकालने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने शौहर को इतना अपने काबू में कर लिया कि हर वक्त उसके कान भरने लगी, कि उसे इस बात का एहसास दिलाती कि उसकी माँ अब बूढ़ी हो गई है और हम सब पर बोझ है। उस औरत ने सोचा कि चलो ये बहू तो अच्छी नहीं निकली, मैं दूसरे बेटे की शादी करती हूँ, हो सकता है कि वो अच्छी बहू हो। यही सोचकर उसने एक अच्छी जगह अपने दूसरे बेटे की शादी कर दी। लेकिन वो तो पहली वाली से भी 2 हाथ आगे थी। जब तीसरे बेटे की शादी करने का सोचा तो वो बहुत डर रही थी। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने तीसरे और चौथे बेटे दोनों की शादी एक ही साथ कर दूं। उसने एक ही घर में 2 बहनों के साथ अपने 2 बेटों की शादी तय कर दी। उसे लगा कि बहनें होंगी तो आपस में मिलजुल कर और अच्छे से रहेंगी, लेकिन उन दोनों के बीच में कभी बनती ही नहीं थी। यहाँ भी शादी के 3 महीने बाद ही दोनों ने अलग अलग घर का मुतालबा कर दिया। वो औरत ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो गई। उसकी 2 बड़ी बहुएं तो हर वक्त उसे बोझ समझती रहती थीं और छोटी 2 एक दूसरे से ही लड़ती झगड़ती थीं। ऐसे में सास ने अपने बेटों को समझाना चाहा कि अपनी बीवियों की हर बात मत मानो, बल्कि समझदारी से काम लो। लेकिन उल्टा उसके बेटे उससे कहने लगे, आप हमें मत समझाएं, हमारी बीवियां आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, हम सब जानते हैं। आप चाहती हैं कि सारी ज़िंदगी हम सिर्फ आपके ग़ुलाम बनकर रहें और अपनी बीवियों से दूर रहें। उस औरत ने फटी फटी निगाहों से अपने बेटों को देखा, जिनके लिए सारी ज़िंदगी त्याग दी थी और कभी दूसरी शादी का ख्याल भी अपने दिल में नहीं लाया था। आज वो अपनी बीवियों की ज़बान बोल रहे थे और अपनी माँ को साफ साफ ये कह रहे थे कि वो इन पर बोझ है। उस पूरी रात वो औरत अपने बिस्तर पर लेटी आंसू बहाती रही। वो अपनी सारी ज़िंदगी याद कर रही थी कि कितनी मुश्किलों से कस्बे के बाज़ार में खड़े होकर वो ठेला लगाया करती थी, और अब उसके वही बच्चे जिनके लिए वो इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करती थी, उसे घर से निकालना चाहते हैं। उस औरत की बड़ी बहू तो बहुत ही तेज़ तर्रार और चालाक औरत थी। अपनी सास पर हद से ज़्यादा जुल्म करती थी। जब तमाम मर्द घर से चले जाते तो वो चारों पीछे अपनी अपनी मनमानी करती। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने अपनी सास को बालों से खींचकर घसीटा और कहा कि तुम यहाँ पर बोझ हो, यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। वो चिल्ला चिल्ला कर फरियाद करती रही, मुझे छोड़ दो, मगर उस जालिम बहू ने अपनी सास को नहीं छोड़ा।
थक हार कर वो औरत बैठकर रोने लगी। वो इतनी मजलूम हो चुकी थी कि अपने हक के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पा रही थी। अब तो सबको खुली छूट मिल गई। उसकी सारी बहुएं रोज़ाना उस पर जुल्म करती। उस औरत को शुगर का मर्ज था और उसे वक्त पर खाना खाना होता था, वरना उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन उसकी बहुएं जान पूछकर उस औरत को सबसे आखिर में खाना देती, और वो भी थोड़ा सा। रात को फ्रिज को लॉक करके सो जाती कि कहीं वो उठकर भूख के मारे कुछ खा ना ले। वो लोग जो पहले कहते थे कि ये औरत बहुत ही खुश नसीब है कि इसके बच्चे फरमाबरदार हैं, अब वही उस औरत को कहते कि तुमने सारी ज़िंदगी इनके लिए वक्फ कर दी, बदले में क्या मिला? कितने ही नाफरमान बच्चे हैं तुम्हारे। वो मजलूम और बेचारी औरत आगे से खामोश होकर रह जाती थी। उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था, तो वो क्या कहती? चुपचाप लोगों की और अपने घर वालों की बातें सहती रहती थी। उसके बेटे कब उससे इतना दूर हो गए उसे पता ही ना चला। एक दिन उसकी बड़ी बहू ने सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर अपनी सास पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने इसके सोने के जेवरात चुरा लिए हैं, हालांकि वो सोने के जेवरात उसने अपनी बहन को दिए थे। वो चाहती थी कि बस किसी भी तरह झूठा इल्ज़ाम लगाकर अपनी सास को घर से बाहर निकलवा दे। अपने उस शौहर के उसने इतने कान भरे कि वो अपनी माँ के खिलाफ हो गया और अपनी बीवी की बात को सच समझने लगा। तमाम भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि उनकी माँ की हरकतें उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। अब उनकी माँ को यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये फैसला कर लेने के बाद उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अब हम आपको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप इस काबिल नहीं हैं कि हम आपको घर पर रखें। जब से हमारी शादियाँ हुई हैं, हमारी ज़िंदगी अजाब में मुब्तला हो गई है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। ना तो आप हमारी बीवियों को पसंद करती हैं, और हद तो ये हो गई है कि पूरा दिन उनसे काम भी करवाती रहती हैं। वो इतना थक जाती हैं। वो औरत ये सुनकर दंग रह गई, क्योंकि हकीकत तो ये थी कि उसकी बहुएं मज़े से बैठी रहती थीं और अपनी बूढ़ी सास से काम करवाती थीं और खाना भी नहीं देती थीं। ये सब उनके बेटों को नज़र नहीं आ रहा था। बड़े बेटे ने कहा कि आपने हद कर दी है, मेरी बीवी के सोने के जेवरात चुरा लिए हैं। अगर आपको इतना ही जेवरात का शौक़ था तो मुझसे कह दी, मैं बनवा देता, लेकिन उसे ऐसे चोरी क्यों की? औरत ने अपने बेटे को देखा और कहा, बहुत ही अफसोस की बात है। मैंने सारी ज़िंदगी तुम लोगों को पाला पोसा और बड़ा किया। मैं आखिर तुम्हारी खुशियों की दुश्मन क्यों बनूंगी? ना तो मैंने तुम्हारी बीवी के जेवरात चुराए हैं और ना ही मैं इनसे काम करवाती हूँ। एक दिन तुम्हें हकीकत ज़रूर समझ आ जाएगी। तुम्हारी बीवियाँ यही चाहती हैं ना कि मैं घर से चली जाऊँ? ठीक है, मैं अपना सामान बांधकर यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारे ऊपर कुछ वक्त में खुद ही हकीकत आया हो जाएगी। ये कहकर उस औरत ने अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। वो चारों भाई पीछे हक्का बक्का रह गए। उनकी बीवियों ने कहा कि अच्छी बात है वो यहाँ से चली गई हैं, वैसे ही मुसीबत बन चुकी थी। वो मजलूम औरत वहाँ से सीधा दारुल अमान आ गई और वहाँ पनाह ले ली। रोज़ाना अल्लाह के हुजूर दुआएं करती कि मेरा बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए। उस बेचारी ने चोरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उस पर ऐसा घनावना इल्ज़ाम लगाया गया था। वो रोज़ अल्लाह से कहती कि मेरे बेटों को अकल अता कर और उनकी बीवियों के असल रंग उनके सामने आ जाएं। फिर उसकी दुआएं रंग ले आईं। एक दिन जब सब भाई घर पर मौजूद थे, तभी अचानक से सबसे बड़ी बहू की बहन आ गई, जिसे उसने अपने जेवरात पहनने के लिए दिए थे। उसकी बहन इस बात से नावाकिफ़ थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है और उसकी बहन ने क्या झूठ घड़ रखा है। वो सीधी आई और आकर जेवरात वाला डब्बा अपनी बड़ी बहन के सामने रखा और कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जेवरात पहनने के लिए दिए, अब ये आप वापस ले लें। उसकी बड़ी बहन के चेहरे का रंग फौरन से बदल गया। सब हैरत से उसे देख रहे थे।
کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا ہوگا۔ اس عورت کے چاروں بیٹوں نے سوال کیا کہ جب زیورات تم نے اپنی بہن کو دیے تھے تو اماں کے اوپر جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ دوسرے نمبر والی بہو کہنے لگی، یہ تو ہے ہی ایسی، دوسروں پر الزام لگاتی ہے۔ دراصل آپس میں ان چاروں بہوؤں کی بنتی ہی نہیں تھی، اسی لیے اب سب ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگیں۔ کوئی کہتی کہ یہ ساس پر ظلم کرتی تھی، کوئی کہتی کہ وہ انہیں کھانا نہیں دیتی تھی۔ اس طرح وہ چاروں ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگیں، جس کی وجہ سے ان چاروں لڑکوں پر اس بات کی حقیقت کھل گئی کہ ان کی بیویاں ہی غلط بیانی کرتی تھیں اور ان کی ماں پر اب تک ظلم کرتی رہی ہیں۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے اور اپنی مظلوم ماں پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے بھی وہ خاموش رہے اور اپنی ماں کو ہی الزام دیا اور گھر سے بھی نکال دیا۔ آخر وہ اتنے اندھے کیوں ہو گئے تھے کہ اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر اپنی ہی ماں کو گھر سے بے دخل کر دیا؟ دوسری طرف وہ عورت دارالامان میں بہت ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ یہاں پر اسے بہت سی خوشیاں مل رہی تھیں۔ اس کے بیٹوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں پتہ چلا کہ ان کی ماں دارالامان میں رہ رہی ہے۔ وہ وہاں آئے اور اپنی ماں سے کہنے لگے، آپ نے صحیح کہا تھا، ہماری بیویاں ہی غلط ہے، وہ آپ کو پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے جان بوجھ کر الزامات لگا کر آپ کو گھر سے نکال دیا۔ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری آنکھوں پر بھی پٹی بند گئی تھی، آپ ہمیں معاف کر دیں اور واپس ہمارے گھر آ جائیں، آپ کے بنا ہمارا گھر بالکل سونا سونا ہو گیا ہے۔ اس عورت نے خاموشی سے اپنے بیٹوں کی بات سنی اور کہنے لگی، میں تم لوگوں کو معاف تو کر سکتی ہوں، لیکن میں واپس وہاں نہیں آ سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ کبھی بھی میری وہاں اس گھر میں کوئی جگہ نہیں بنے گی، بہتر ہے کہ میں یہاں رہوں۔ تم لوگ مجھ سے ملنے آتے رہنا، میں یہاں پر بہت زیادہ خوش ہوں۔ یہ سن کر وہ چاروں اداس ہو گئے۔ انہوں نے بہت منتیں کی مگر ان کی ماں واپس نہیں آئی۔ اس عورت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ وہیں رہے گی۔ دوسری طرف بڑے بیٹے کی بیوی جو کہ امید سے تھی اور اپنی نفرت میں اس نے اپنی ماں جیسی ساس کو بھی گھر سے بے دخل کر دیا تھا، ایک دن سیڑھیوں سے گر پڑی اور اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ اس بات کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ نیم پاگل ہو گئی، ہر وقت چلاتی رہتی تھی۔ باقی بھائیوں کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ اتنا برا کیا ہے، اسی بات کی انہیں سزا مل رہی ہے۔ بے شک ان کی ماں نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا، لیکن ان کی بیویوں کو تو سزا ملنی ہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔